आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद देशर चतुर्थ पर्याय एवं राज्यर प्रथम पर्याय निर्वाचन लगी आसंता काली हेब मतदान। सुरक्षा व्यवस्था पाई मुतयन हेबे 17,000 पुलिस फोर्स। वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 20 तारिख में ओडिशा आसी करिवे दलीय निर्वाचन प्रचार। विभिन्न स्थान में पालित होछि विश्व मातृ दिवस और अंतर्जातीय सेविका दिवस एवं भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम रे आरंभ होला 27तम जातीय फेडरेशन वरिष्ठ दौड़कूद प्रतियोगिता। एथर संपूर्ण संवाद। लोकसभा निर्वाचन चतुर्थ पर्याय आसंता काली अनुष्ठित हेबो। एही पर्याय 9टी राज्य और गोटे केन्द्र शासित अंचल 96टी लोकसभा आसन में मतदान हेबो। आंध्र प्रदेश 25टी, तेलंगाना 17, उत्तर प्रदेश 13, महाराष्ट्र 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगर 8टी लेखाएं आसन, बिहार 5टी, झारखंड और ओडिशार 4टी लेखाएं आसन सह केन्द्र शासित अंचल जम्मू काश्मीर गोटे आसन में मतदान हेबो। चतुर्थ पर्याय लोकसभा निर्वाचन पर मोट 1,717 जन प्रार्थी प्रतिद्वंदिता करुछंती। सकाळ 7टारू भोट ग्रहण आरंभ हेबो। देशर चतुर्थ पर्याय तथा राज्यर प्रथम पर्याय निर्वाचन आसंता काली अनुष्ठित हेबो। एथिरे राज्यर 4टी लोकसभा आसन कलाहांडी, कोरापुट, नवरंगपुर और ब्रह्मपुर एवं एही आसन अंतर्गत 28टी विधानसभा आसन पई निर्वाचन हेबो। एही पर्याय रे मोट 243 जन प्रार्थी प्रतिद्वंदिता करुथिबा बेले 62,87,222 जन मतदाता सेमानकर मताधिकार साब्यस्त करिवे। आकाशवाणी आंचलिक संवाद विभाग पक्षरु आसंताकालीर भोट संपर्क में एक रिपोर्ट। राज्य में प्रथम पर्यायर 4टी लोकसभा आसन पर 37 जन और 28टी विधानसभा आसन पर 243 जन प्रार्थी प्रतिद्वंदिता करुछंती। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी सूचना अनुसार प्रथम पर्यायर 4टी संसदीय क्षेत्रर 62,87,222 जन मतदाता सेमानकर मताधिकार साब्यस्त करिवे। एथिलागि 7,289टी बूथ स्थापन करा जायछि। कलाहांडी लोकसभा आसन में सर्वाधिक 17 लाख रु अधिक भोटर थिबा बेले कोरापुट क्षेत्र में 14,81,000 भोटर आसंता काली मताधिकार साब्यस्त करिवे। सेहिभଳି आसंता काली हेबाकु थिबा विधानसभा आसनगुड़िक मध्य कलाहांडी जिल्लार धर्मगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 2,62,000 भोटर अछंती। अन्य पक्षरे कोरापुट जिल्लार लक्ष्मीपुर ब्लॉक रे पाखापाखि 1,74,000 भोटर मतदान करिवे बोली जଣାपड़िछि। विधानसभा आसन लगी सर्वाधिक ब्रह्मपुर निर्वाचन मंडली रे 17 जन प्रार्थी प्रतिद्वंदिता करुथिबा बेले झरीगां, नवरंगपुर एवं डाबुगां निर्वाचन मंडली रे 3 जन लेखाय प्रार्थी प्रतिद्वंदिता करुछंती। आंचलिक संवाद विभाग पक्षरु मु सत्यव्रत बेहुरा। राज्य में आसंताकाली प्रथम पर्याय निर्वाचन को शांति श्रृंखला सह करने पर आज भुवनेश्वर पुलिस सेवा भवन ठारे पुलिस महानिर्देशक अरुण कुमार षडंगी निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था नहीं विस्तृत तथ्य प्रदान करिसेंति। से कहिसेंति 4टी संसदीय क्षेत्र और 28टी विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा को गुरुत्व दिया जायछि। आसंताकालीर मतदान पर मोट 17,000 पुलिस फोर्स मुतयन करा जायछि। एहा छडा 104 कंपानी अर्धसामरिक बाहिनी और 66 प्लाटून एएसएफपी मध्य मुतयन करा जायछि। 600 मोबाइल पार्टी विभिन्न बूथ तदारख करिवे। निर्वाचन कमिशन के निर्देश में 210टी फ्लाइंग स्क्वाड 195 सर्वेलांस टीम मुतयन करा जायछि। भोट ग्रहण सरिबा परे 15टी स्ट्रांग रूम रे ईवीएम को सुरक्षित रखाजिबो। ईवीएम इनर सर्कल दायित्व रे अर्धसामरिक, आउटर सर्कल दायित्व रे एएसपी रहिबे। वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 20 तारिख में ओडिशा आसी पुरी, कटक और अनुगुल रे दल पक्षर जनसभा को संबोधन करिवे। यह छड़ा पुरी रे एक रोड शो रे भाग नेबे बोली बीजेपी राज्य उपसभापति गोलक महापात्र सूचना दैछंती। अन्य पक्षरे केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह आसंता 15 तारिख में राउरकेला, सोरडा और कंटाबांजी रे साधारण सभा रे उद्बोधन देबे बोली श्री महापात्र कहिसंती। पूर्वरु प्रधानमंत्री गत 10 तारिख दिन 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसी भुवनेश्वर में एक रोड शो रे सामिल हेबा सह कंधमाल, बरगड़ और बलांगीर रे आयोजित विजय संकल्प समावेश रे जोग दैथिले। सेहिपरि चलित मास 6 तारिख रे प्रधानमंत्री ओडिशा आसी प्रथम दलीय निर्वाचन प्रचार करथिले। आपण माने संवाद सुनुछन्ती आकाशवाणी रो कटक केन्द्रडू। मां सबुबेले पूजनिया
ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମାର ଭୂମିକା କେବଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ସମାଜ ଗଠନରେ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କର ନିଦର୍ଶନ ଭାବରେ ମା'ମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ମା'ମାନଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ମାତୃ ଦିବସ। ଏହି ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଇ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। 1908 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକାର ପଶ୍ଚିମ ଭର୍ଜିନିଆର ଗ୍ରାଟନ୍ ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ରିଉସ୍ ମେଥୋଡିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମାତୃ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ମା'ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱ ମାତୃ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ରୋଗୀ ସେବା ଲାଗି ନର୍ସମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନର୍ସ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଧୁନିକ ନର୍ସିଂ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ 1965 ମସିହାରୁ ଆଜିର ଦିନକୁ ନର୍ସିଂ ଦିବସ ବା ସେବିକା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ସେବିକା ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ଆମର ନର୍ସ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ, ସେବା ଯତ୍ନର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି। ନର୍ସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଅଧୀନରେ 6ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଚମ୍ପୁଆ, ତେଲକୋଇ, ଘସିପୁରା, ଆନନ୍ଦପୁର ଓ ପାଟଣା। 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ସମ୍ବାଦଦାତା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 6ଟି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଥର 13,71,661 ଜଣ ଭୋଟର 1720ଟି ବୁଥରେ ନିଜର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 3ଟି ବ୍ଲକ ଓ ଗୋଟିଏ ପୌରପାଳିକା ରହିଛି। ସଦର ବ୍ଲକର 25ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଝୁମ୍ପରା ବ୍ଲକର 12ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବାଂଶପାଟ ବ୍ଲକର 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ମିଶାଇ ମୋଟ 42ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୋଟ ଭୋଟର ହେଉଛନ୍ତି 2,31,912 ଜଣ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପିର ମୋହନ ମାଝି, ବିଜେଡିର ମୀନା ମାଝି ଓ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଭା ମଞ୍ଜୁରୀ ନାୟକ ଚମ୍ପା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟି ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୋଟ ଭୋଟର ହେଉଛନ୍ତି 2,35,363 ଜଣ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡିର ସନାତନ ମହାକୁଡ, ବିଜେପିର ମୁରଲୀ ମନୋହର ଶର୍ମା ଓ କଂଗ୍ରେସ ଯଶବନ୍ତ ସିଂ ଲାଗୁରିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ବୋଲି ଭୋଟଦାତାମାନେ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 2019ରେ ବିଜେଡିରୁ ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତ ବିଜେପିର ମୁରଲୀ ଶର୍ମାଙ୍କୁ 26,408 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଲକୋଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୋଟ ଭୋଟର ହେଉଛନ୍ତି 2,38,426 ଜଣ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକର 22ଟି, ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକର 25ଟି ଓ ବାଂଶପାଟ ବ୍ଲକର 16ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ମାଧବ ସର୍ଦ୍ଦାର, ବିଜେପିର ଫକୀରମୋହନ ନାୟକ ଓ କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ମଳ ନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ବୋଲି ଭୋଟଦାତାମାନେ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଅଧୀନରେ 5ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ, କୋଟପାଡ଼, ପଟାଙ୍ଗୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏଠାରେ ମତଦାନ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 1159ଟି ବୁଥରେ ପୁଲିଂ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବାର ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ 145 ଗୋଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, 117 ଗୋଟି ସଖୀ ବୁଥ ରହିଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 10,000 କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ନକ୍ସଲ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 5ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମବାସୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକର ମଞ୍ଚା ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା 5ଟି ଗ୍ରାମ ଗୋରୁମାଇଗୁଡ଼ା, ତରଲଙ୍ଗ, ଝୋଲାଗୁଡ଼ା, ବାଗ୍ରା ଓ ଟାଙ୍ଗଣିକୋଟ ଗ୍ରାମର 431 ଜଣ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋରୁମାଇଗୁଡ଼ା ଓ ଟାଙ୍ଗାଣିକୋଟ ଗ୍ରାମରେ 2ଟି ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି। 27ତମ ଜାତୀୟ ଫେଡେରେସନ ବରିଷ୍ଠ ଦୌଡ଼କୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଜିଠାରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 180 ଜଣ ମହିଳା ଆଥଲେଟଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 715 ଜଣ ଆଥଲେଟ 38ଟି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବେ। ସେହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଜାଭଲିନ୍ ଖେଳାଳି କିଶୋର ଜେନା ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା 4 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବା ସହ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ନିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲେଟ୍ରେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲେଟ୍ରେ ମତଦାନ କରିପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଳିତ ମାସ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର 276 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ମତଦାତାମାନଙ୍କର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ନିୟୋଜିତ ରହିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଧଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ମତଦାନ। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି କରିବେ ଦଳୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 27ତମ ଜାତୀୟ ଫେଡେରେସନ ବରିଷ୍ଠ ଦୌଡ଼କୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।